A very good morning to all of you. Here we are again with the textbook Crossing the Borders Malayalam Literature and English Translations. Today we will discuss the possible questions from the chapter Scooter, written by Sarah Joseph. When you open the textbook at page number 177, you can see some terms and concepts and also some topics for discussion. So, from guided study part, you should always expect questions from these two sections, terms and concepts, and also topics for discussion. So, from here we can see patriarchy, satire, a social institution. So family is a social institution. These are the questions. And in the below you can see topics for discussion. First one, that is feminism and literature. Then women's writing, gender equality. So ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കഷന് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 പാരഗ്രാഫാണ് തരുന്നത്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി പാരഗ്രാഫ്സ് കിട്ടി അതിനനുസരിച്ച് ആൻസറിനെ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ആൻസറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ, ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ഒരു റാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so first paragraph question. Analyze a scooter as a symbol of family in Sarah Joseph short story. Analyze scooter as a symbol of a middle class family. Family as a social institution in the story Scooter. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ആൻസർ തുടങ്ങും നോക്കാം. When the mind focuses on symbols, answers inevitably come. In a Sarah Joseph short story, Scooter, the scooter stands for more than a scooter. The scooter, a favorite vehicle of the middle-class nuclear families of the 1980s, is used as a symbol of a family. The story discusses family as a decade system. In the story, the husband and the wife take a journey with the child to see a beautiful place. This beautiful place shows their hope to achieve social status. It is their wish to get rid of the middle class life to embrace the upper class life. The journey takes them through different difficulties. At times, they have to get out of the vehicle to repair it. Both of them show exhaustion and are disgust at each other where they continue the journey. The writer comments there. Scooters were, however, unfit for long journeys. This comment of the writer shows the difficulty of a middle-class family to cope with the problems of life. When they are faced with difficulties, they try to find console in accusing each other. The writer presents family as an inescapable bind for an individual. Though the individuals are sad on many grounds, they continue the journey. Here, Sarah Joseph exposes the brutality within a seemingly protective system. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റോറിയാണ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലെ കഥ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. അവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ നമുക്ക്
നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് കേട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അത് കുറച്ചധികം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്, നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടിക്കലും നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചധികം നീട്ടി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. സമയം നോക്കി നോക്കി വേണം എഴുതാൻ, നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. സ്ട്രെസ് ദി എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്കൂട്ടർ. Or in another way, we can ask, how does the concept of patriarchy appear in the story Scooter? So, അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല നോക്ക് ഞാൻ. Women are one half of the sky. Feminist scholars claim this. But history witnesses anguish and agony of women. Sarah Joseph's short story, Scooter, touched with the idea of feminism. The writer directly and indirectly criticizes patriarchy. However, the writer is not blind in criticizing the man of the family alone. She says there, in running a family, both men and women have their own burdens to bear. While the woman in the story has a child to hold on, the man has the responsibility to mind the scooter. The man thinks that a woman cannot mend the problems of the scooter, but the woman is confident about herself. When he asks her whether she will mend the problem of the scooter, she says, "Perhaps better than you." This proves the habit of men in general who look down on women as if they are incapable of running a family. Once she takes on the responsibility of running the scooter up the hill, we see that she has proved her capability with her actions. This capability in her irritates the man, and he starts to fight with the woman. This is an indication of the middle-class man's wish to keep his wife always in subjugation. His disgust in her capabilities makes her hate him. This disgust is what makes her wish to ask the young man to go up the hill in his Hero Honda. Towards the end of the story, the people laugh approvingly at the woman and the child. Here we see the feminist in Sarah Joseph openly laughs mockingly at men. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അവിടെ കുറേ എഴുതി ചേർത്ത് ആൻസർ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അത് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, ഒരു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Discuss the elements of satire in the story Scooter. Answer. The beauty of literary works is that through the correct play of words, the writers convey certain emotions and feelings. Satire is a literary boundary that uses humor, irony, wit, and exaggeration to expose the weakness of the society and its individuals. In a Sarah Joseph short story, Scooter, she uses satire to point out the predicaments of a middle-class family. The crux of the story is stressed again and again through the words. Scooters were, however, unfit for long journeys. This statement is the center of the writer's satire in the whole story. She pokes fun at the helpless condition of both the man and the woman. Both of them run the family without giving their mind to it. So it is clear that
There will be problems on the run always, but they never show the mind to come up together to mend the problems. Instead, they turn their pointing finger at each other to place the blame on it and to escape from the situation. This is a usual occurrence in most of the middle class families. The scooter itself is used as a symbol to point out the pathetic condition of the middle class families. Both of them are fed up with the thought of the terrible sexual activities, yet they cling to it. It points to the fact that sex is the only console the middle class families have once they get tired of life. When they are on the scooter of life, they enjoy some sexual expressions. But once they get out of the vehicle, we see that they are the same old enemies again. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പോയിന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് സ്റ്റോറി വായിച്ചതിൽ നിന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും കൂടി വെച്ചിട്ട് എഴുതി ആവശ്യമുള്ള സൈസ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സോ ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി കിട്ടാം. എന്താണ്? അനലൈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ടൈറ്റിൽ സ്കൂട്ടർ. സോ നമ്മൾ ടൈറ്റിലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, ആൻസർ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. കാരണം ചില ടൈറ്റിൽ അല്ലെ ചില മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണോ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. സോ അല്ലെ ആ ടൈറ്റിലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക. പ്രോപ്പർ ആണോ ടൈറ്റിൽ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞോ അല്ലെ, സാറ ജോസഫിന്റെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി അല്ലെ ഒരു ലോ ലെവൽ അല്ലെ എന്താക്കാം, നമുക്കല്ലേ കാറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ, 1,00,000 കാറൊക്കെ ഇപ്പോൾ അല്ലെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നാനോ കാർ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ സ്കൂട്ടർ മാറ്റി അതാക്കാം അല്ലെ, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാറ ജോസഫ് അല്ലെ. ഓഫ് കോഴ്സ് when the work was published അല്ലെ, the title was very proper, but time has changed the situation a lot. സോ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ടൈറ്റിൽ അല്ലെ പുതുതായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അല്ല, സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്, സിംബോളിക് ഐഡിയ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റു പലതും അല്ലെ വെച്ച് മാറാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണെന്ത് സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരാനായിട്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ദിസ് ഈസ് വെരി പ്രോപ്പർ അല്ലെ, ഇതാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ടൈറ്റിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അവിടെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നെഗറ്റീവ്. ബട്ട് അല്ലെ എന്താണ്, സ്കൂട്ടർ എന്നുള്ളത് മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി എഴുതാം. ബട്ട് അല്ലെ എന്താണ്, സാറ ജോസഫിന്റെ സ്കൂട്ടർ അല്ലേ ഇന്ന് ഒട്ടും പറ്റില്ല അല്ലെ, ടൈറ്റിൽ മുഴുവനായി മാറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും വെച്ച് എഴുതിയേക്കരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും അല്ലെ മിഡിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കാൻ നോക്കണം. ഒരിക്കലും അല്ലെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഐഡിയാസും കൊണ്ട് അല്ലെ ഉത്തരത്തിൽ വരാൻ നോക്കിയാൽ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അത് രസിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെയല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്, വായിക്കുന്നവന്റെ സൈക്കോളജി അത് ഏത് വഴിക്കാ പോവുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക. സോ അതിൽ കയറി പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവനെ അല്ലെ ഈ ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം അല്ലെ, ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവി ആണെന്ന് അല്ലെ അയാളെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം. ഞാനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ, ഞാൻ വെറും ഒരു വിഡ്ഢിയായിരിക്കാം, അതൊന്നും അവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ മാറ്റർ അല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തുന്നത് പേപ്പറിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. സോ ദേ വിൽ ജഡ്ജ് അല്ലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സോ ആ വ്യക്തി അല്ലെ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ അല്ലെ എത്ര കണ്ണിങ് ആയിട്ട് അല്ലെ, കണ്ണിങ്നെസ് തന്നെയാണ് അതാ പറഞ്ഞത്. പേപ്പർ ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു കണ്ണിങ്നെസ് ആണ്, ഒരു കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ്. സോ അത് വല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും,
എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും. സോ അതാണ് എന്ത് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, വൃത്തിയായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എഴുത്തിലാണ് കഴിവ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ ഒരു എഴുതി എന്ത് ചെയ്യുക, ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ അവരെ ബോധിപ്പിക്കുക. അല്ലെ അത് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നണം ഈ കുട്ടിയല്ലേ വളരെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. സോ കൃത്യമായിട്ട് കൊട്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വളരെ എക്സാക്റ്റ് ആണെന്ന് അതോടെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും നോക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം, ആൻസർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു 1-2 സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം. അല്ലാണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ പറഞ്ഞ് കാട് കയറലല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇത് ഏറി വന്നാൽ ഒരു 8 മാർക്കിന്റെ എസ്സേ. സോ 8 മാർക്കിന്റെ എസ്സേ പറയുമ്പോൾ ഒരു 4-5 പേജ്. സോ ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കാട് കയറി പോകരുത് അല്ലെ. നമ്മുടെ IASന്റെ എസ്സേ ഒന്നല്ല, 100 മാർക്കിന്റെ എസ്സേ ഒന്നല്ല ഇത്. എന്ത് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചല്ല ആവശ്യമുള്ളത് ജനറലൈസ് ഒരു 2-3 സെന്റൻസിനുള്ളിൽ അത് തീരണം. നമ്മൾ എസ്സേ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്കിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിഗിനിങ് പാരഗ്രാഫിലെ ഒരു 5-6-7 സെന്റൻസേ വേണ്ടു, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെ എസ്സേയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളല്ലേ ആ ഒരു 8 മാർക്കിന്റെ ഒരു 4-5 പേജുള്ള എസ്സേക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പാരഗ്രാഫ്, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വരാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടി അവിടെ കാണിക്കുക, ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുക. So that's all for today. We will meet again in the next class with some other topics from the same textbook.